वालिए कुल आलम शब्द गुरु सतगुरु श्री गुरु गरीब नवाज साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की पावन पवित्र मुकद्दस गोद विच जुड़ बैठे मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आओ सब तो पहला गुरुदेव पातशाह की बख्शिश पवित्र फतेह बुलंद करिए। सत्कार सहित आखना जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। कल प्रकरण के दौरान जिस विषय नूं छूण का यतन किया सी कि असी गुरु अर्जन साहब की शहादत दे विचों अजोके संघर्ष दे विच जां अजोके संदर्भ दे विच जिहड़ा साडा संघर्ष है उहदे प्रति अज दे समय दे विच असी विचार चिंतन किवें करना है। उस चलदी हुई लड़ी दे विच अज जिहड़ा मैनूं प्रबंधक साहबान दे वल्लों विशा दिता गया है वह है कै राज करे हैं कै लड़ मरे हैं। और असी इस सारे वरतारे नूं 18वीं सदी दे विचों वेखण दा यतन करना कि की कारण है जां वो साडे किहड़े गुण ने जिन्हां गुणां दे सदका असी राज दे अधिकारी बनदे हैं। वो साडा 18वीं सदी दा सिदक, साडा सबर, साडियां शहादतां, वो सारे वरतारे दे विचों असी फिर अज दे मौजूदा दौर जिहड़े ने उस नूं अध्ययन करन दा यतन जरूर करिए कि असी अपने निशाने तो दूर क्यों। क्योंकि अक्सर जदों असी 18वीं सदी के इतिहास नूं वेखदे हां तां सब तो पहला जिहड़ा साडा ध्यान जांदा है कि तकरीबन 1710 तो लैके 1716 तक लगातार 6 वार जनतक तौर पर यह ऐलान हुंदा है कि नानक परस्तां भावेअंध कथा रसानंद। जिथे भी गुरु नानक नूं मन्नण वाला सिख मिलदा है उहदा सिर वड्ढ के लै आओ ते साडे कोलों इनाम लै लो। सो जिस कौम का जनतक तौर के उपर सरकारी हुक्मां के दौरान 6 वारी जनतक कतलेआम करन दा हुक्म जारी होया होवे ते वो कौम केवल ते केवल 17 सालां दे विच जून 1716 दे विच बंदा सिंह बहादुर की शहादत हुंदी है ते अप्रैल 1733 दे विच सिखां नूं नवाबी की पेशकश आ जाती है। केवल 17 साल के समय दे विच वो साडे विच किहड़े गुण सी कि उस समय की शक्तिशाली हुकूमत नूं साडे अगे झुकना पैंदा जां फिर अज नूं असीं जेकर आत्म चीनण की गल करिए ते अज वो गुण जिहड़े ने कि साडे विचों खत्म तां नहीं हो गए। सो इस सारे विषय नूं तुहाडे नाल साझा करन दे वास्ते नाल ही प्रबंधक साहबान दे वल्लों कहा गया सी कि घल्लूघारा सिख कौम के उपर वापरे 3 घल्लूघारे। उन्हां घल्लूघारियां दे विच साडी 18वीं सदी च नीति ते साडीआं प्राप्तियां की ने ते 1984 तो बाद साडे हालात की ने वो वेखना बहुत जरूरी होएगा कि इन्हां सारे ही वरतारियां दे विच वखरेवा कित्थे है ते सांझ कित्थे है। सब तो पहला तां असीं सांझ की गल करिए। इन्हां तिन्नां ही घल्लूघारियां दे विच सांझ इत्थों प्रगट हुंदी है कि जदों भी सिखां दा इस वड्डे पद्धर दे उपर कतलेआम हुंदा है, शहादतां हुंदियां ने ते उहदे च साडा एक अंश सिद्धे जां असिद्धे रूप दे विच सरकार दा मददगार जरूर है। वो अज भी है। हुण असीं जेकर छोटे घल्लूघारे की गल करते हैं तां तुहाडे मन दे विच इह सवाल जरूर आवेगा कि छोटे घल्लूघारे दे विच सारे सिख तां जंगलों के विच ने, जनतक तौर के उपर उन्हां दे कतलेआम का ऐलान है, तो फिर किहड़ा अंश है जिहड़ा असिद्धे रूप च सिखां दे नाल जुड़दा है ते किते ना किते वो हुकूमत का मददगार साबित हो रहा है। मददगार साबित ही नहीं हो रहा बल्कि सिखां दे कतलेआम दे विच वो बड़ी अहम भूमिका निभा रहा। उहदे वास्ते सानूं इतिहास के पन्नियां दे विच थोड़ा जिहा पिछे जाके समझण की लोड़ है। कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज का दरबार लगा होया और एक बड़ा सुहिरद सिख आके कलगीधर पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कोलों आशीर्वाद लैंदा है ते नाल ये बेनती करता है कि मैं सेवा दे नाल संगत की जिहड़ी है वो संगत दे विच रहना चाहुंदा, संगत की सेवा करना चाहुंदा। उसका नाम है भाई प्रिथी ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई प्रिथी नूं कहंदे ने कि आनंदपुर साहब दे विच
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਣਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਲਓ, ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਲੇਰੇ ਜੰਗ ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਬਦੁਲ ਸਮਦ ਖਾਨ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਨ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਜ਼ਾਹੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਘਾਟ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। 44 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਦਰਦਨਾਕ ਤਸੀਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5-5, 6-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਠੋਕ-ਠੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਕਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਭਾਈ ਆਗੜ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤਨ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ। ਲਾਹੌਰ, ਸਰਹੰਦ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੂਬਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ ਉਹ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਭਰਾ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਈਆ ਜਾ ਕੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜਾਅ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ,
ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਗੁਸਤਾਖ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਵੱਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਬਾਹੂ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਜ ਇਸ ਦੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ ਉਹ ਬੱਦੋ ਕੇ ਗੁਸਾਈਆਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਦੋ ਕੇ ਗੁਸਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਕੁੱਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ ਸੀ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰਭਜ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਇਹ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਪਿਰਥੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭਗਤਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਜਿਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਜਿਸ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੈਰ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਕੁਝ ਬਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ, ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸ਼ਹੀਦ, ਸਾਕਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਬਲੀਦਾਨ, ਇਹ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼, ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਤੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੌਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਸੌਲੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਗੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ, ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਏ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਲਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਰੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਬਚਿਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 7000 ਸਿੱਖ ਉਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕੇ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੇ ਹੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਾਈ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ। ਬਾਕੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? 2.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਫੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੜ ਕੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ 'ਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਉਹੀ ਨੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੂਬੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਰੰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋਵਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਕੈਂਪ
ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੇਵਲ 4.5 ਕੋਹ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਯੁੱਧ ਨੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਉਸ ਕੈਂਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੁਸਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਂ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਖੁਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਵੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਓ ਭਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੌਮ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੌਮ ਤੇ ਛੋਟਾ ਫਿਰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਉਮੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਨਾਲ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ 16,000 ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 16,000 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਦੇਣਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਿ 91,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਉਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ 16,000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,000 ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੂਰਦੀਨ ਬਾਮਜਈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ 12,000 ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਖੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ 12,000 ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ 12,000 ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਛੱਡ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਘਰ ਉਜਾੜਿਓ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਜਾੜਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਕੈਡਮਿਕ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ਨਾ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਖੋਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਹਿ ਲੜ ਮਰੇ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਵਰਤਾਰੇ 'ਚ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਅਕਲਦਾਸ ਨਿਰੰਜਨੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਭਾਈ ਹੰਦਾਲ ਜੀ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ, ਪਰ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮੁਖਬਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜੰਡਿਆਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਕਲਦਾਸ ਨਿਰੰਜਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੰਡਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਡੱਲੇਵਾਲੀਏ ਸਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਰਨੈਲ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਮਲੇ 'ਚ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਹਾਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ। ਨਾਸਿਰ ਖਾਨ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੰਗਨਾਮਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਰਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਸੱਗ, ਕੁੱਤੇ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਸਫ ਏ ਸਗਾਂ। ਵਸਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਰੀਫ, ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਵਸਫ। ਵਸਫ ਏ ਸਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਗਰ ਜਵਾਂ ਅਸਤ ਵਾਂ ਅਸਤ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਕਲਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 300 ਪਠਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਗਾ ਰਾ ਮਗੋ ਸਕੇ ਹਸਤੰਦ ਸ਼ੇਰ ਬਾ ਮਾਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਹਾਦ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਲੜਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਾ ਮਾਦਾਨੇ ਮਰਦਾਂ ਚੋਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਲੇਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਇਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਨ ਗਰ ਜਵਾਂ ਵਾਹ ਅਸਤ ਪੀਰ ਬਗੋ ਜੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਜੇਵਰ, ਉਸਦੇ ਔਸਾਫ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਜਨ ਗਰ ਜਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਵਾਨ ਔਰਤ, ਭਾਵੇਂ ਹਮ ਉਮਰ, ਭਾਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਉਹ ਔਸਾਫ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਗਰ ਜਵਾਂ ਵਾਹ ਅਸਤ ਪੀਰ ਬਗੋ ਜੰਗ ਬੁੜੀਆ ਬਰੋ ਗੋਸ਼ਾਗੀਰ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜੰਡਿਆਲੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਅੰਤਮ ਲੜਾਈ ਦੇ ਚ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਬਚ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਾਂਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖਣ ਖਾਨ, ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਜੈਨ ਖਾਨ, ਰਾਏਪੁਰ ਦਾ ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਉਧਰੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀ ਖਾਨ, ਤਹਿਮਾਸਪ ਖਾਨ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ, ਤੈਮੂਰ ਖਾਨ, ਨਾਸਰ ਖਾਨ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੜੈਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸੁਖਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4 ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, 5 ਫਰਵਰੀ 1762 ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 20,000 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੇ 8 ਤੋਂ 12,000 ਗਿਣਤੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ। ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਕੁਤਬਾ ਬਾਹਮਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ। ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਰਨੈਲ ਆਪਸ 'ਚ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜਨ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬੇ ਨਾ ਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਖੜ ਤੁਰ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਹ ਸੋਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਸੀ ਤਫਰਕਾਤ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਸ ਜੇ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਾਕੀ ਜਰਨੈਲ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਦਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਚ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਸੂਰਮਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਵੜੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਮਾਸਬ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲక్ష్ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੈਨ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੀਖਨ ਖਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਧ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚ ਘੇਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘੋੜਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾ ਦਾਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਘੋੜਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਲੜ ਕੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੂੰਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਘੋੜਾ ਕੁਦਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ। ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਿੰਘ ਸੁਨੇ ਹਮਕੋ ਕਰੇ ਠੱਠਾ, ਘੋੜਾ ਕੁਦਾਏ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੱਠਾ। ਕਿਆ ਮੁਖ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਦੀਵਾਨ, ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਮਸ਼ਕਰੀ ਆਨ। ਪੰਥ ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਓ, ਤੁਮ ਚਾਹਤ ਗੀਦੀ ਖਵਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੌਮ ਦਾ ਆਗੂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਚੋਂ ਜੂਝ ਕੇ ਨਿਕਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਗਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ 30,000 ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਪਰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ 2-4 ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ 70 ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ 30,000 ਲਾਸ਼ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹੇ ਸਿੱਖ ਸਭ ਗਿਆ ਮਾਰਾ, ਬਚਿਓ 50 ਔਰ ਖੱਪ ਗਿਓ ਸਾਰਾ, ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਬਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਗੂ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਆਗੂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਪਰ 19 ਤੋਂ ਘੱਟ ਫੱਟ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ, ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਕਿ ਲੜ ਮਰੇ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਗਇਓ ਗਇਓ ਸੋ ਖੋਟ ਗਵਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਬਚੇ ਆ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜੂਝਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫੌਜਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਨਾਨੂ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਤਾਜ ਮੇਰਾ ਤੇ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 3 ਕਾਸਦ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 5 ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਬਦਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਬੀ ਲੈ ਲਓ, ਹਕੂਮਤ ਲੈ ਲਓ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ। ਹਮਕੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨਾਨਕ ਦਈ, ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ, ਜਾਂ ਇਤਕੋ
ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕਿਮ ਲਿਵੇਂ ਨਵਾਬੀ ਇਤ ਉਤ ਕਿਮ ਹਮ ਕਰੇ ਖਰਾਬੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਾਸਤ ਦੇ ਹੱਥ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤਾਜ ਉਸਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਤ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਰਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਦੀ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਹੈ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਸਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਖਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।